नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोण दी खबरां। चोण कमीशन वालों हिमाचल प्रदेश विच विधान सभा चोणां दीआं तरीकां दा ऐलान। राज विच 12 नवंबर नूं पैणगीआं वोटां ते 8 दसंबर नूं होवेगी गिणती। सतलुज यमुना लिंक नहर दे मुद्दे ते पंजाब ते हरियाणा दे मुख मंत्रियों की बैठक बेसिट्टा रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वालों मां भारती के सपूत वैबसाइट की शुरुआत। सड़की आवाजाही बारे राज मंत्री जनरल वीके सिंह ने देश भर में जनतक आवाजाही नूं सस्ता ते वधेरे खिच भरपूर बनाउण दी लोड़ ते दिता जोर। पंजाब के सेहत और परिवार भलाई मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा ने अज मंडी गोबिंदगढ़ विखे भारतीय डाक विभाग के बढ़ते नन्हे कदम प्रोजेक्ट नूं कीता लॉन्च। ते हुण खबरां विस्तार नाल। चोण कमीशन ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चोणों दी तरीकों का ऐलान कर दिता है। मुख चोण कमिश्नर राजीव कुमार ने अज नवी दिल्ली में एक पत्रकार कॉन्फ्रेंस दौरान दस्सिया कि राज विच 12 नवंबर नूं वोटां पैणगीआं ते वोटां की गिणती 8 दसंबर नूं होवेगी। उन्होंने दस्सिया कि राज दीआं 68 विधानसभा सीटां लई इक्को चरण विच वोटां पैणगीआं। चोण कमीशन ने कहा कि सारे मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर यानी कि हेठली मंजिल ते ही बनाए जाणगे। सारे लोगों को उन्होंने घर तो 2 किलोमीटर के अंदर ही पोलिंग स्टेशन तक की पहुंच मुहैया कराने की कोशिश की गई है। राज विच इस बार दियां विधानसभा चोणां विच 55 लाख तो वधेरे वोटर ने, जिन्हां विच 27,80,208 मर्द वोटर और 27,27,16 महिला वोटर ने। हिमाचल प्रदेश विच 1,86,000 वोटर पहली बार वोट देंगे। राज विच 1184 वोटर की उम्र 100 साल तो वध है। मुख चोण कमिश्नर ने दस्सिया कि चोणां लई नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तरीक 25 अक्तूबर होवेगी। 27 अक्तूबर नूं नामजदगियां की जांच की जाएगी और 29 अक्तूबर नामजदगियां वापस लैण की आखिरी तरीक होवेगी। is automatically fed, means his location, geolocation is known. And our team will reach within 60 minutes flat and would answer in 90 minutes. So what we are saying, what we are appealing through you to our voters, कि अगर कहीं भी कोई भी दुरुपयोग मनी पावर का, नारकोटिक्स का, ड्रग्स का, किसी भी तरीके का उनको नजर आता है, किसी भी पोलिंग पार्टी का कोई चीज गलत नजर आती है, तो कृपया उसको सी विजिल पे डालें। कुछ स्टेट्स ने बहुत इफेक्टिवली सशक्त तरीके से इसको यूज किया। राजीव कुमार ने कहा कि राज विच निरपक्ष ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो कैंडिडेट का पूरा एफिडेविट which will give all his assets and liabilities and all the criminal background if any would be made available to the voters through this app of know your candidate। अगर किसी भी कैंडिडेट की कोई भी राजनीतिक कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि है तो वो इस पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, क्या अपराध है उनके ऊपर में, किस तरीके की एफआईआर है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, केस की क्या स्टेटस है। एंड इन एडिशन एज यू ऑल नो 3 times they will have to publish in the newspapers। उन्होंने कहा कि चोणां विच खड़े होने वालियां बारे पूरी जानकारी दी जाएगी, जिस नाल वोटां तो पहलां वोटर नूं अपने इलाके में चोण लड़न वालियां बारे पूरी जानकारी हासिल हो सकेगी। इस दौरान देश के 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटां ते होने वालियां जिमनी चोणां नूं लैके सरगर्मियां तेज हो गई ने। इन्हां चोणां लई नामजदगी दाखिल करन दा अज अंतिम दिन सी। इन्हां सीटां ते 3 नवंबर नूं जिमनी चोणां होणगीआं, जिन्हां विच बिहार दियां 2, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना ते ओडिशा दी एक सीट शामिल है। सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे ते पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर विचाले अज चंडीगढ़ विच हुई एक अहम बैठक बेसिट्टा रही। यह बैठक सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां तहत हुई।
ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਭਲਕੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯਮੁਨਾ ਚੋਂ ਜਾਂ ਗੰਗਾ ਚੋਂ ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋर्ट केंद्र ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। लेकिन उस बैठक में कोई इस प्रकार का विषय सहमति का तो नहीं बन पाया है कि एसवाइएल बनाने के लिए कोई रास्ता पंजाब हमको सुझाए या हमारे सुझाव पर पंजाब उसको सिरे चढ़ाए, क्योंकि उन लोगों का मत पानी के बंटवारे का ये पहले रखने का था। हमारा मत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट दिया है अपना एसवाइएल बनाने का, तो जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उस पर ही बातचीत की जाए, इस पर उनकी सहमति नहीं थी। ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁੱਧ ਸਮਾਰਕ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੇ ਸਪੂਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਬੈਟਲ ਕੈਜੁਅਲਿਟੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। अपने देश और देश की सुरक्षा में तैनात वीर सपूतों के लिए कुछ न कुछ करने की परंपरा हमारे देश में लंबे समय से रही है। आर्म फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड भी हमारी ट्राई सर्विसेज के लिए एक महत्वपूर्ण फंड है, जिसमें एक डेडिकेटेड पोर्टल के माध्यम से कोई भी हमारी सेनाओं के परिजनों को यथासंभव सहयोग कर सकता है। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ, ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। CICA ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। We have made it pretty clear what our position is on terrorism emanating from Pakistan, and of course we want normal relations with Pakistan is a statement that we've always said, but it has to be in an atmosphere that's conducive and that free from terrorism. I think that part is pretty well known. I don't need to really get into it in detail. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਕੂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਨਬਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। हमारे जो हाई कमीशन है कैनबरा में और कॉन्सुलेट सिडनी में है, ये उनके मतलब लोकल अथॉरिटीज़ के साथ क्लोज टच पे है और उनके फैमिली के साथ भी यहाँ पे हम कांटेक्ट में हैं। आई थिंक और हमारे कुछ आई थिंक एक ऑफिशियल सिडनी में अस्पताल में भी जाके उनको मिल पाए और हमारे कॉन्सुलर जो सर्विसेज हैं हमने उसको एक्सटेंड किया और हमें अभी ज्ञात हुआ है कि कुछ एक सस्पेक्ट हैं जो हिरासत में ली गए हैं, पर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स आपको ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ के बारे में बता पाएंगे ऑन द इन्वेस्टिगेशन।
पर हमारा यही एक्सपेक्टेशन यही है कि इसको सीरियसली देखा जाए और इसको जो कार्रवाई किया जाए जो भी परपेट्रेटर्स हैं। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਆਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੈਟਰੀ ਚਾਲਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ बढ़ते नन्हे कदम ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਧਿਕਾ ਧੀਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ BDPO ਆਫਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ PSDM ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕੋਰਸਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ DDU GKY ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਖਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਰਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 100 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਦ ਹੋਸਟਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਡੇ ਸਕੋਲਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਤੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਧੰਮ ਚੱਕਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 15 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 22 ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪੰਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਰ ਕੀਰਤੀ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਧੰਮ ਦੇਸ਼ਨਾ ਦਿੱਤੀ।
ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਹਰਬੰਸ ਵਿਰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਲਾਹੌਰੀ ਰਾਮ ਬਾਲੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਕਰੁਣਾ, ਪ੍ਰਗਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।